Chemical Kinetics Part 4. Then next part, chemical kinetics next part. First, concentration versus time graph for zero order reaction. Concentration versus time graph. Concentration, how concentration of reactant varies with the time for a zero order reaction. First of all, we know that using integrated rate law expression method, molar concentration of R is equal to minus Kt plus R0. What is R0? Initial concentration. R means final concentration. That means time concentration when time is at T. Okay. Then we know that concentration of R is equal to minus Kt plus concentration of R0. Molar concentration of R0. Then mathematics this equation is in the form y is equal to mx plus c. Okay, y is equal to mx plus c. That is y is equal to mx plus c means here it is a straight line graph, slope intercept form. Then y is equal to mx plus c. That is y means here y molar concentration of R, m is equal to slope, m is equal to slope, that is minus k. Then x-axis x-axis time. Okay, clear. That is a graph is plotted from molar concentration of reactant against time. Straight line is obtained. Clear. Straight line is straight line. Straight line form ചെയ്യും. Negative slope ആണ് form ചെയ്യുക. Negative slope. Then negative slope here. Negative slope m is equal to how much? Minus k. Clear. M is equal to minus k. But in the case of zero order reaction, if you plot a graph against plot a graph molar concentration of reactant against time, a straight line graph is obtained having a slope m is equal to minus k. Clear. We have integrated rate expression molar concentration of R is equal to minus Kt plus R0. Then this equation is in the form y is equal to mx plus c having a straight line graph. Okay, straight line graph. Okay, straight line graph. Then a graph is plotted from the molar concentration of reactant against time. Then a negative slope is straight line is obtained having a slope m is equal to minus k. That is means negative slope. Okay, clear. This is a graph for the concentration of against time for a zero order reaction. Okay, clear. The next part, how can you plot the natural logarithm of R, molar concentration of R against time for first order reaction? For first order reaction, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ആ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/t ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0/R. ഓക്കെ, കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/t നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0/R. എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിയർ Kt ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0/R. ഓക്കെ, Kt is equal to natural logarithm of R0/R. Clear. Then Kt is equal to natural logarithm log a by b. Log a by b means log a minus log b. Log a by b means log a minus log b. That means natural logarithm of R0 minus natural logarithm of R. Natural logarithm of R. Then rearranging. This is some rearranging. Very easy to rearranging to get e minus natural logarithm of R natural logarithm of R equal to minus Kt plus natural logarithm of R0. Clear. Natural logarithm of R is equal to minus Kt. Natural logarithm of R plus I, Kt minus I. Natural logarithm of R is equal to minus Kt plus natural logarithm of R0. Then here we know that this equation is in the form y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Clear. Then y is equal to mx plus c. Okay. Then a graph is plotted from y, natural logarithm of R against time, straight line is obtained. That means negative slope. Okay, here negative slope.
സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഹൗ മച്ച്? മൈനസ് കെ. ക്ലിയർ? ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? നാച്ചുറൽ ലോഗം ഓഫ് R0 എന്ന് പറയാം. ഈ വാല്യൂ ഒഡിലി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്ക്, ഹൗ ക്യാൻ യു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ്? ഹൗ ക്യാൻ യു പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ലോഗം ഓഫ് R എഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് rate constant of a first order reaction. What is expression for rate constant for a first order reaction? K is equal to 1 by T, the natural log of R0 by R. Then Kt is equal to, then this equation is written in the form of y is equal to mx plus c. Then how can you write K is equal to 1 by T, the natural log of R0 by R in terms of y is equal to mx plus c? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, then natural log of R is equal to minus Kt plus natural log of R0. Then a graph is plotted from natural log of R against time. Straight line is obtained having a slope m is equal to minus k. Clear? ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആറും പിന്നെ ടൈം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്. ഏതിൻ്റെ കേസ്? ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സെയിം. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഗ്രാഫ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിക്കോ, ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോ. ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹൗ കെൻ യു റൈറ്റ് കെ? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 by T into log R0 by R. Clear? Then what is Kt? Kt is equal to 2.303 log R0 by R. Okay, R0 by R. Then Kt by 2.303 is equal to log R0 by R. Okay, Kt by 2.303 is equal to log R0 by R. ഇതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. K by 2.303 into T equal to log R0 by R. Clear? K by 2.303 is equal to K by 2.303 is equal to how much? Log R0 by R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, how can you draw a graph between log R0 by R and time? That is a graph. That is the graph. How can you plot log R0 by R against time? Then what is the nature of the graph? Straight line graph. That is straight line graph. Okay, straight line graph. Then here slope m is equal to how much? K by 2.303. Clear? Okay, m is equal to slope in the value നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ K by 2.303 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം log R0 by R ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം എന്ന് പറയാം, ബിക്കോസ് K by 3 എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഗ് R0 by R എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ലോഗ് R0 by R അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടി, ഹാവിങ് എ സ്ലോപ്പ് m is equal to K by 2.303. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 3 കേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഓരോന്നിനും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഹൗ ക്യാൻ യു പിന്നെ ഡ്രോ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രോ പിന്നെ ഏത് നാച്ചുറൽ ലോഗൻ ഓഫ് ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രോ ലോഗ് R0 by R എഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസ്, അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് N2O5 ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ N2O5 gives N2O4 plus half O2 is was how much? ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. The initial concentration of N2O5 in the following first order reaction, that is N2O5 gives N2O4 plus half O2 was
1.24 into 10 raised to minus 2 mole liter raised to minus 1 at 318 Kelvin. അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നേരം തന്നെ ആൻസർ എഴുതി നോക്കാം. ഹൗ മച്ച് R0 ഹിയർ, ഹൗ മച്ച് 1.24 into 10 raised to minus 2 mole liter raised to minus 1. Okay. Then the concentration of N2O5 after 60 minutes. അപ്പോൾ ടൈം എത്രയായിട്ട് മാറി? 60 minutes ആയിട്ട് മാറി. 60 minutes. The concentration of N2O5 after 60 minutes was എത്രയാണ്? How much? 0.2 into 10 raised to minus 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടി എത്ര? 0.2 into 10 raised to minus 2 mole liter raised to minus 1. ഓക്കെ, ഇത് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. Okay, simple question. How can you calculate your rate constant for first order reaction? K is equal to how much? How can you write the expression? 2.303 by T into log R0 by R. Okay, clear? R0 by R. That is equal to 2.303 by how much time? 60 minutes. നമുക്കിപ്പോൾ മിനിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. Log R0 how much? 1.24 into 10 raised to minus 2 by 0.2 into 10 raised to minus 2. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ -2 കട്ട് ചെയ്യാം. -2 കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും? 1.24 by 0.20 എത്ര വരും? ഏകദേശം ഒരു 6.2 അടുത്ത് വരും. ഓക്കെ, 6.2 അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 2.303 by 60 into log how much? 6.2. നിങ്ങൾ ലോഗരിതം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഗരിതം 6.2ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും? എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരിക 0.0304 മിനിറ്റ് റേസ് ടു -1. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ? വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം, ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അധികം വരിക. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എങ്കിലും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കേസിലും കുറച്ചൊരു ടഫും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമാണ്. അതായത് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു, കുറച്ച് ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പഠിച്ചു. അത് എക്സാമിന് വരുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പം അടുത്ത പഠിച്ചിരിക്കുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കേസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രത്യേകത. ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ time required for the completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction. അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. T 99.9% ഈക്വൽ ടു 10 into T 50%. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. T 99.9% is equal to 10 into T 50%. അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇങ്ങനെയും സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര? T 99.9% ബൈ T 50% ഈക്വൽ ടു എത്ര കൊടുത്താൽ മതി? 10 സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താലും നമ്മളെ ആൻസറിലേക്ക് ഓക്കെയാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് T ഈക്വൽ ടു ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കേസ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 by K into log R0 by R. ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറയുന്നുണ്ട്. എളുപ്പ വഴി ശരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാലും ഇത് എളുപ്പ വഴിയല്ല, ശരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം. T 99.9% ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. R0 ഇല്ല, R ഇല്ല, K ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ T 99.9% ഈക്വൽ ടു 2.303 by K ലോഗ്, ഇനി എൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ? 99.9% മീനിങ് 99.9 by 100. ഓക്കെ, ഇതിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് 1 കിട്ടുക? 1 എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 0.1 by 100 അല്ലേ? ഇതാണ് എക്സ്, ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്നാണ് 0.1 by 100. ഈ 0.1 by 100ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാണ്? റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 by 0.1.
അത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക 1000 അല്ലേ? ക്ലിയർ. അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, ലോഗ് 1000. ക്ലിയർ. അപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അടുത്തും ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോഗ് 1000. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ടി 99.9% ഈക്വൽ ടു 2.303/k ഇൻറ്റു ലോഗ് 1000 പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക? ലോഗ് 1000 പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ക്ലിയർ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഹാഫ് ലൈഫ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹാഫ് ലൈഫ് പറഞ്ഞാൽ ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി 50%. നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് നോക്കാം. ടി 50% ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? 2.303/k ലോഗ് നമുക്ക് നോക്കാം 50%. ഹൗ മച്ച്? 50/100 അല്ലേ? 50% 50/100. അതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും 1 കിട്ടും. 50/100. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 100/50. അപ്പോൾ 100/50 എത്ര? ലോഗ് 2. ക്ലിയർ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കി 50%. അപ്പോൾ 50% പറഞ്ഞാൽ 50/100. അതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും 1 കിട്ടും. എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും 1 കിട്ടും? 50/100. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 100/50. ഹൗ മച്ച്? 2. അപ്പോൾ ലോഗ് 2. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സംഭവം ഇതാ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ചെയ്യത് 2/1 അല്ല, 2/1 അല്ല, 1/2. 1/2 ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ടി 99.9% ബൈ ടി 50% ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ 2.3 എല്ലാം കട്ടായി. ഇത് ഈ സാധനം കട്ടാവുമല്ലോ. ബാക്കി എന്താ ഇടുക? 3/log 2. log 2. അപ്പോൾ 3/log 2ൻ്റെ വാല്യൂ 0.301. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 10 ഈക്വൽ അല്ലേ? ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി? ടി 99.9% ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻറ്റു ടി 50% എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, എത്ര കൂട്ടിയാലും എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും 1 കിട്ടും. എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും 1 കിട്ടും. 99.9%. അതിനോട് 99.9% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 99.9/100. അതിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും 1 കിട്ടും? 0.1/100. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 100/0.1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വാല്യൂ? 1000. അപ്പോൾ ലോഗ് 1000 മീൻസ് 3. നിങ്ങൾ ഏതും എടുക്കുക. ടി 75% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീഷൻ. 75% കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 75% കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75/100. ഓക്കെ, 75/100 75% എന്നാൽ എത്ര കൊടുക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു വെറുതെ ഒരു 75% പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര നമുക്ക് ലോഗ് വരുന്നു നോക്കല്ല. 75% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? 75/100. എത്ര കൂട്ടിയാലും 1 കിട്ടും? 25/100. ഇപ്പോൾ 25/100ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 100/25. എത്ര വരും? 4. സോ ലോഗ് 4. ക്ലിയർ. ക്ലിയർ. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എന്താ? കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്? വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്? The branch of chemistry which deals with the study of rates of chemical reaction and the factors which influencing them. Clear. Then നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദം. റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എന്തെല്ലാം പഠിച്ച? റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി റേറ്റ് ഹൗ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ്, then what is average rate, then what is instantaneous rate, then how can you write a rate law expression, then what is meant by rate law, the next part what is meant by order, then what is molecularity, then what is the difference between order and molecularity. Okay, what is the difference between order and molecularity? Next part order and molecularity. Next pseudo reaction. അടുത്തത് നമ്മൾ ഓർഡറിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർഡറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിറൈവ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ? വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ? First one, nature of the reactant. Nature of the reactant.
സെക്കൻഡ് വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ്, concentration of the reactant. Next, pressure. Next part, temperature, presence of catalyst, then presence of light. ഈ presence of light എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പറയുന്ന സംഭവമാണ്. presence of light. Okay. Then what are the factors which depends upon rates of chemicalization? Nature of the reactant, concentration of the reactant, pressure, temperature, presence of catalyst and presence of light. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ദിസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.